ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਗਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਹੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਵਨਿਧ ਧਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਦਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਗ ਸਾਗਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਦਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹਾਉ। ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨ ਭੇਟਨ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ। ਰਵਣ ਗੁਣਾ ਕਟਿਐ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ। ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨ ਵਿਆਪੈ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਆਦ ਮਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਆਦ ਮਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਕਕਸ਼ ਹੈ। ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਪਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹਾਉ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਮਨੁੱਖ, ਮਾਨਵ, ਬਸ਼ਰ, ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ
एडा वड्डा कानून आ जिहड़ा कुदरत दा एडा वड्डा ला आ, हुक्म आ, एक्चुअल लैवल ते उहनूं तोड़ दिंदा आ। फिर ये किसी लैवल ते भी कह लो सलेव बन सकदा आ, किसी लैवल ते भी कह लो ये किसी होर दे सामने झुक सकदा, उहदा हथ ठोका हो सकदा, एनी काइंड ऑफ वो चीज़ जिहड़ी है। इसलिए जो गुरु साहब ने बाणी च गल कीती रब दी, ते रब नूं भी क्या तेरे अंदर है, तेरे नाल है, तेरे अंग संग है। आही बचन कह रहे चरण कमल शरणाए नारायण, नरां विच रहण वाला जिहड़ा नारायण है। तू उस अपने अंदर बैठी हुई शक्ति का एहसास कर, मनुख दे विच वो मनुखता नूं जीवन देण वाला आप मौजूद आ। पर इहदे नाल इह नहीं कि जिवें कॉन्सैप्ट भारती खिते च अहंग ब्रह्मस्मी, मैं ब्रह्म रूप हाँ, यह आ गया, या अनल हक मैं खुदा हो गया। ये गुरमत का कॉन्सैप्ट नहीं है। तुसीं लाइनां देखो किवें चूज करके गुरु महाराज लिखते, किवें लफ्ज़ां दी बनतर आ। चरण कमल शरणाए नारायण, नारायण नूं समझो चरण शरण, बड़ी हंबलनेस दे नाल, बड़ी हलीमी दे नाल उहदे चरण फड़ो। इहदा मायना इहो ही है, मेरे अंदर करतारी जोत है, मेरे आले दुआले वो जोत पसरी है, नारायण रूप होके पसरी है। इहदे नाल दी नाल उस नारायण नाल सांझ हलीमी दे नाल है, डाउन टू अर्थ होके है। मनुख मनुख दा तिरस्कार ना करे, सत्कार करे। मनुख मनुख दे नाल सांझ प्यार वाली, खलूस वाली, इज्जत वाली, सत्कार वाली, अदब वाली उस चीज़ स्थापित करे। इस किस्म की बात की जा रही है। जिहड़ा अगला बचन है दीनानाथ भगत परायण। दीनानाथ लोकी रब दे तसव्वुर नूं बड़ा उच्चा समझ के ते उसनूं बाहर क्यों लभदे? क्योंकि जो बंदा दीन आ, अदना आ, मतलब बड़ा कमज़ोर है किसी लैवल ते भी, तो उसनूं होर कोई सहारा नहीं, फिर रब दा सहारा लभदा। हो जो फिर रब दा सहारा तो कोई सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग किसी बंदे नूं लै जाए तो उत्थे कहे भी हाँ रब है, मूर्ति पूजा रही पुराने समय, व्यक्ति पूजा भी रही, होर आइडियल किसी डिफरेंट किस्म की वर्शिपिज्म वो भी इनवॉल्व हो, मतलब तुहानूं बहुत कुछ मिल जाएगा। गुरु बाबा जी ने क्या नारायण उन्होंने समझ, उन्होंने एहसास कर, ते दीनानाथ ये भी समझ के चल भी अदने माड़े जिदा कोई नहीं गा उदा वो है, ते भगत परायण भगतां दी लज पालदा हो। सो भगत परायण का मायना यही है कि वह भगतां दा पालक है। मायने रूप च लै लो कि अपने आप नूं भगत वाले पासे लैके जाण आया। कुछ गुण ने भगत लफज नूं असीं अक्सर डिस्कस किया अपनी हाज़रियां दे विच। 3 समासां दा सुमेल बनदा आ। पब्बा भजन है, गग्गा ज्ञान है, तत्ता त्याग है, भगत एवें बनता है। भजन करना ये प्राइमरी स्टेज है। जस्ट जिवें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ने रिसाइट करना, रीड करना, मतलब सिमरन करना, नितनेम करना पहला पढ़ाया। पर ये किसी सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं करना है, बल्कि इस करके करना है ये ज्ञान लैना है, समझ लैनी है, सोझी लैनी है। सो ज्ञान अगला पढ़ाया। जो ज्ञान आवे तो ज्ञान का एहसास की है, ज्ञान की सिखाता आ। ज्ञान तुहानूं जीवन दे विच जो कुछ आले दुआले तुहाडे वल नूं आ रहा आ या तुसीं अडॉप्ट कर लिया, उहदे विचों पिक एंड चूज करना। मोस्टली बंदे ने त्याग करना हुंदा है। जिन्नियां साडीआं आदतां ने, जिन्ने साडे माड़े ख्याल ने, जिन्ने साडे आले दुआले तो आ रही अलामत है, उहदा बंदा त्याग करे। इहदे च खाण पाण रहन सहन हर लैवल का त्याग, सैक्रीफाइस जिन्होंने असीं कहने आ। ये सारे दे बाद जिहड़ा शख्स अपने आप नूं लगा दिंदा है, तैयार हो जाता है, वो भगत है। इहो जे भगत दी जिहदे कोल भजन है, ज्ञान है, त्याग जिहड़ा अपने जीवन उस लैवल ते एक्सरसाइज करने लई तैयार हो गया है, उहदी लज अकाल पुरख वाहिगुरू पालदा आ। ये रहा उहदा बंद है। 2 नंबर पदा है अनाथां नाथ भगत पै मेटन। अनाथां दा नाथ भगत पै मेटन, भगतां दा भै मिटाण वाला, डर मिटा देने वाला, मतलब उस तरीके दे नाल वो डर चक दिंदा सारे दे सारे। असी कामा घाटा मारू वाले सरदार जो हैगा उन्होंने गुरदित सिंह होरां नूं असीं याद करते हैं। तो कई बार चीज़ां पढ़ते हो तुसीं
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਜੋਬ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਮ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਈਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈ, ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਜੋਬ ਲੱਭਿਆ ਜੇ, ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਹਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਪੇ ਐਨੀ ਫੇਅਰ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਨਫ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਸੈਲ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਸੈਲ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰਲੈਸ ਥਾਟ, ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਣ, ਭਗਤ ਬਣ, ਪੈ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਖੀ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪੰਖੀ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਕਵੇ ਤੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਮ ਨਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਦੂਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਐਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥੋਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਏ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਮਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ,
ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਸਤਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੋਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਬਣ ਕੇ ਚਮੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਪਾਲਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੇਰੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਹਾਰਸ਼ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋ ਪੈਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ, ਇਹ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਦੈਟ ਲੇਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮਾਈ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਮਾਈ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਆ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਖੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਅ, ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਉਹ ਰੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸੱਵੁਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਰੁਚੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਚਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪਾ ਵਾਪਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਚਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਾਂਝ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਤ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੁਚੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਬਰੀਥਿੰਗਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਜੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਓਨਲੀ ਜਸਟ ਸੈਕ ਆਫ ਲਿਵ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ
मैं तो किसी तरीके नाल एग्जिस्ट करने की ट्राई कर रहा भी मेरी एग्जिस्टेंस होंद थोड़ी बहुती बरकरार रह सके। है नहीं, जीवन जियो, माणो, एहसासो, बंदे नूं जीवन वापरे हर रोज़। इनू गुरु साहब ने कहा जीवन रूप, करतार का रूप ही मान लिया, अनूप दयाला ते अनुपम आ। यदि कोई होर डिस्क्रिप्शन या कोई होर यदि तुसी उपमा एग्जाम्पल नहीं कर सकते इसनों। दयाला तरस दा कार है, कंपैशन नाल भरिया होया है। रवण गुणा कटिया जमजाला, रवण गुणा, जिन्ना गुणा नाल रवण करोगे जमां दी जाली, जमां दा फाहा उन्ना कटिया जाएगा। बंदे नूं तकलीफ देंदे ने औगण, ते औगणा दी जिहड़ी है पहले लैवल ते पहचान करनी बड़ी जरूरी है। औगण ये भी हो सकता है भी बंदा दूजियां के प्रति बुरा सोचता है, इत्थों शुरुआत हो सकती है। औगण ये भी हो सकता है किसी को तंग करता है, घर के मैंबरों तो लैके सारिਆਂ तो। औगण ये भी हो सकता है क्रोध आ, औगण ये भी हो सकता है बंदे के अंदर ईर्खा द्वैख आ, बहुत सारिया चीज़ां बंदे के अंदर ये औगण ने सारे। इन्हां दी जिन्नी काट करांगे, जिन्ना घटावांगे इन्हां नूं, जिन्ना इन्हां दे उत्ते ध्यान दे के इन्हां नूं अपने विचों दूर करन दा यतन करांगे। साहब कहंदे रवण गुणा कटिया जमजाला, क्योंकि औगण कट्टे जा रहे हैं, जमा की फाही कट्टी जा रही है। रवण गुणा जिवें जगह बन गई हिरदे दे विच, नफरत की जगह ते कंपैशन आ गया है, अनऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर की जगह ते डिसिपलिन आ गया है। ये रिप्लेसमेंट है सारी। ये सारा धर्म का जिहड़ा मायना, नारायण तेरे अंदर बैठा हुआ रब तेनों बख्श रहा है, तू लै इस चीज़ नूं, तेनों ध्यान दे इस पासे। अगला बचन है अमृत नाम रसन नित जापै, रसना दे नाल अमृत नाम, आत्मक जीवन देने वाले नाम नूं जपना, ध्याना। बंदे नूं रब ने बोलण की तरबीयत दिती है, बोलण की शक्ति दिती है, तो असीं बोलते हैं तो बोलना भी चाहिए आ। इस कल्चर इस बकायदा तौर पर गल कही जाती है, तुसीं किते कोई शॉप करन जा रहे हो, कुछ तुसीं वैसे वॉक करन जा रहे हो, हाय हैलो कहो आले दुआले मिलने वाले नूं, होर कुछ नहीं, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वैदर, अबाउट एनी करंट इशू, एनीथिंग, गलबात करो इस सारे दे नाल। रसना तो बोलण वास्ते ना जबान बोलेगी, पर उस जबान दे विच जिहड़ा बंदे दा परिपेख आ, जिहड़ा उहदा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिहड़ा उहदा ओपीनियन आ, जिहड़ी उहदी अंदर चल रहा जो कुछ, वो फिर उहदे नाल बाहर निकल रहा है। आपां देखदे आ अंदर खिज आ, अंदर नफरत आ, अंदर ईर्खा आ, अंदर डर आ, अंदर भै, जो भी है जबान राही बंदा बाहर कढ़ रहा है। आप एहसास करो, जिवें मैं कई बार देखदा कुछ इहो जे रिमोट एरियाज असीं कई बार प्रिजनस की सैटिंग काम करने वास्ते जाने, तो मैनूं याद है एक दो शख्स उत्थे इहो जे ने भी सपोज करो जे वैदर बारे भी गल हो जाए तो शख्स का पक्का ही होंदा है कि उन्हें मतलब भावें गर्मी है तो उन्हें राइट वे कंप्लेन कर देनी, डोंट यू थिंक इट्स टू ह्यूमिड, आई डोंट लाइक इट। ठीक है जी। जे किते थोड़ा जा बड़ी मतलब ब्रीजिंग जी हो रही है, हवा चल रही है इस तरीके नाल, वो गलबात होनी, नो नो आई डोंट लाइक दिस इज एक्चुअली यू नो आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ वैदर, यू कैन नॉट ईवन जिहड़ा हैगा तुसीं बाहर बिना जैकेट तो वॉक नहीं कर सकते। जे किते थोड़ी ठंड वध गई है दैन डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ कहना। मतलब जो अंदर दी दुनिया आ वो जबान राही बाहर आ रही है। जे बंदे ने ये कहा कि नहीं नहीं मेरी रसन जिहड़ी है ये चंगेरी हो जाए, तो ये बाबत अज की तारीख भी गल की जा रही है। ह्यूमन साइकोलॉजी दे विच चंगियां चीज़ां पढ़, सुन, समझ, जबान तो चंगियां बाहर बोल सकेगा। सानू बाणी पढ़न लई कहा सीगा, पर माफ़ी मंगांगा कई बारी बाणी पढ़ते हैं असीं देखते हैं पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ। सारे सारे दिन दे विच दो दो चार चार वारी पूरे दे पूरे गुटके पढ़न वाले तुहानूं लोग भी मिल जाणगे, ते जदों किते बोलण लगणगे ते ऐसा बोलणगे तुसीं कहोगे हद हो गई आ। ते बाबा जी तो कह रहे सीगे भी चंगी चीज़ पढ़ोगे आप पाओगे, तो ये तो उल्टा हो गया काम। एक्चुअल वो सांझ नहीं बनी। नहीं तो जे बंदा बाणी पढ़ रहा आ, रचना इहो जी अलाप रहा आ, तो किसी को लफज कह लगा बंदा 10 बारी सोचेगा की कह लगा, मैं कंप्लेन करन लगा आ, मैं कुछ माड़ा बचन कह लगा, कौड़ा बचन कह लगा, किसी की जियादारी करन लगा आ, की कहन की लगा। ये तो फिर अमृत रसन ये है। साहब ने क्या अमृत नाम रसन नित जापै, रोग रूप माया ना व्यापै, रोग रूप माया ना व्यापै,
ਰੋਗ ਰੂਪ, ਅਸਲ 'ਚ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਗ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਆਪ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਐਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਪਿਕ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਤੇ ਜਿੱਤ, ਰਮਾਇਣ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਕਲਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਰਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਸਭ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਖਾ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਵਿੰਗ ਕਪਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੀਅਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹਿਰਨ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹਿਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਰੂਪ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਲ ਗਲਾਈਡਰਸ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਲਡ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਤ ਸੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਖਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਟਰੀਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ 15 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਏ ਨੰਬਰ 1 ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇਲ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਮੈਦਾ। ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਮੈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅਕਸ਼ ਨਕਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਿਰਨ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦਨ ਤੋਂ, ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਈ ਸੰਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੈਣ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਰੰਗ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਪੋਹਤ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਬਟਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਪੋਹਤ ਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਚਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਲੈਗਸ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਹਤ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚ ਲਓ 40 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੂਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਅਲਾਇਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਸਭ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਇਹ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੜਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੁਣਾ ਆ, ਵੇਦਨ ਆ, ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਆ ਰਸ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਆ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰੇਗਾ। ਸਾਰ ਤੱਤ ਕਰਤਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹਾਰਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਹਗੀਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਟੀਨਮ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।